सतनाम। श्री वाहिगुरु जी। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निदाना। तुमरी महिमा बरन ना साकूं, तू ठाकुर ऊच भगवाना। जुगो जुग अटल सतगुरु सच्चे पातशाह गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का ओट आसरा लेंदे होए गुरु की सरबत सिख संगत पावन दरबार दियां हाजरियां भरदे होए मालक गुरु नानक साहिब जी का पावन प्रकाश उत्सव अथाह शरधा भावना दे नाल मना रहे हाँ। सतगुरु जी की मेहर दे सदका जो मालक जी की कृपा हुई है उहदी दया ते सदका लड़ीवार जितना भी समा सानू मालक जी ने बख्शिया होया है गुरु नानक साहिब जी के पावन प्रकाश दिवस नूं मुख रखदे होया सतगुरां दे पावन जीवन के संबंध नूं मुख रखदे होया कुछ विचारां आप जी दे नाल सांझियां करन दा सुभाग समा प्राप्त होया है। सो विचार आरंभ करन तो पहलों जो सानू गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे वल्लों अपार कृपा रहमत हुई है फतेह दी, आप सभे ही हाथ जोड़ के गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं सीस झुकाउंदियां होया फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जो कल दी आपां विचार कीती सी कि साहिब जी ने अपनी जिंदगी दे विच भुल्ले भटके हुए जीवां नूं उस अकाल पुरख दे वल्लों जो इलाही संदेश है वो उदासियां दे रूप विच जगह जगह साहिब जी ने पहुंच करके पहुंचाया उस अकाल पुरख दा अगमी सुनेहा। ते किन्नियां दा साहिब जी ने सुधार किया जिहड़े धर्म की आड़ दे विच धर्म की एक ओट लैके भोली भाली मनुखता का किस तरह शोषण करते सन ते उन्हां नूं दसना कीता कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने समझाउणा कीता कि हे मनुख दुनिया नूं तू छल सकदा है, दुनिया नूं तू ठग सकदा है, पर जे तू एक गल समझ लवें कि उस परमात्मा नूं इस तरह छल लवेगा ठग लवेगा तो यह एक तेरा बड़ा मन का वड्डा भुलेखा है। अगर चलना है तो सीधी नीत के नाल उस परमात्मा दे वल सांझ पा के चल ताकि जो तेरा जिहड़ा कि दुनिया के उत्ते आउणा सफल हो जाए। ते नहीं ते सतगुरु सच्चे पातशाह कहंदे कि जिन्ने भी तू एक कर्म करंदिया है भावें वो पांडा सी भावें वो सज्जन ठग सी चाहे वो मलक भागो सी जिन्हों जिन्हों भी सतगुरां ने समझाउणा कीता तकरीबन ते तकरीबन सारे ही सच्चे पातशाह जी दे हुक्म नूं कबूल करदे होया अपनी गलतियां नूं स्वीकार करदे हुए सच दे रस्ते उत्ते चले सन। सतगुरां ने पहली उदासी दे विच अनेकां इहो जिहे कर्म कीते ते कुछ कुछ विचारां आप जी दे नाल सांझीआं कीतियां। हुण दूसरी जो उदासी है साहिब जी दी ਉਹਦੇ अंदर भी कुछ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ही घटनावां ਹੋਈਆਂ कि जिन्हां नूं सुन के जिन्हां नूं पढ़ के जिन्हां नूं समझ के असीं गुरु नानक साहिब महाराज जी दे उत्ते अपना अटुट विश्वास ते बनावांगे पर मूंहों ਇਹ भी गल कहांगे कि धन गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह जी तुसीं बड़े महान कारज कीते हन। असीं संसार दे अंदर भुल्लणहार जीव बेशक तुहाडे दसे हुए मार्ग उत्ते नहीं चल सके जां साडे कोल इन्ना
ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਗ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਚੱਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਮਨ 'ਚ ਵਸਾ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਲੀਆਂ ਦਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੀਰਾਂ ਦਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਮਾਣ ਤੋੜਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਉਹ ਮਨਵਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ, ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੂਜੀ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਾਲ ਸਨ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਂ ਕਟਕ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਜਾਂ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ, ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਈਡ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਭੁੱਲਿਆਂ ਭਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੀ ਖੁਦਾ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲੀ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲੀ। ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭਿਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹਮਜਾ ਗੌਸ ਨਾਮ ਦਾ ਪੀਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਧੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕੇ, ਹਰੇਕ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਔਲਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਾਨਦਾਨ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਹਮਜਾ ਗੌਸ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਥਿਆ ਦੱਸੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਔਲਾਦ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਟੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹਮਜਾ ਗੌਸ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਔਲਾਦ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਤੋਂ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾ ਦਵਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਧੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾਨ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਰਾਜੇ ਵੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਵੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਖ ਤੋਂ
ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਵੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦਿਆ ਕਰੋ, ਥੋੜੀ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਧੀਆਂ ਦੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਨਾ ਕਹੋ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਜੇ ਧੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਧੀ ਪੈਦਾ ਘਰੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵਸਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਹਰ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਧੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਮਜ਼ਾ ਗੌਸ, ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਮਾਨਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਪਹਿਲਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਫਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਲ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ 20-30 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5-6 ਜਣੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ 10 ਜਣੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 20 ਦੇ ਧੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਧੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੌਤਕ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਖਬਰ ਸੀ। ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੌਣ ਬੁਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਭਲਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਆਓ ਜੀ, ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੇਟਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਲੈਣ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਲਾਦ ਬੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੇ ਚੇਲੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਨਾ ਅੰਦਰ। ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਠ ਲਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੰਕਾਰ। ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬਬੂਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਉਂ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਭੋਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੇਖਿਓ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਤਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹਾਂ? ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਕੀ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁੱਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਜਾ ਕੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਇਆਵਾਨ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਨਾ ਕਰੋ।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਸੀ, ਚੇਲਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਚੇਲੇ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਖਬਰ ਪਈ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਤਾਉਣ ਵਾਲਾ? ਚੱਲ ਫਿਰ ਚੱਲੀਏ ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਲੈ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਤੇ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹਮਜਾ ਗੌਂਸ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪੀਤਾ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲ ਬੋਲਾਂਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਡਰ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਤਪਦੇ ਹੋਏ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੰਡਿਆਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਇਹ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ? ਮੈਂ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੇਟਾ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗਲਤੀ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਝੂਠੇ ਹਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਇਸ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਝੂਠੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਇਉਂ ਕਰੋ, ਜਾਓ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਇਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਵੀ ਸੱਚ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਗਏ ਅਨੇਕਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਮੂਲਾ ਨਾਮ ਦਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੋਇਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਸੰਗਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਮਰ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਜੀਣਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਉਣਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸੱਚ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬੂਲੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਝੂਠ ਹੈ, ਸਦਾ ਕੋਈ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੌਤ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਰੇਕ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਬੀਜੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਚੰਗਾ ਭਾਵੇਂ ਮੰਦਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਪਰਚੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਹ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਝੂਠ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਹਮਜਾ ਗੌਂਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵੇਖ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਮਰ ਜਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੀਰ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਮਜਾ ਗੌਂਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਖੋਲਦੇ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਇਹੋ ਜੀ ਅਲੌਕਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਅਲੌਕਿਕ ਇਹੋ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ
ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਢਿੱਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਝੁਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹਮਜ਼ਾ ਗੌਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਏ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ, ਨਾਲੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ। ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ, ਔਂਕੜਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਇਦਾਂ ਬੋਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਇਦਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਤੇ ਚੱਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਵੇਖ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੂਤ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੇਤਾਲਾ, ਕੋਈ ਕੁਰਾਈਆ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਅਲੱਗ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਇਆ ਦੀਵਾਨਾ ਸ਼ਾਹਕ, ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦੀਵਾਨਾ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਬੌਰਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਬੌਰਾ ਕਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕੁਰਾਈਆ ਕਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਕਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਭੂਤ ਨਾ ਕਵੇ, ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਬੇਤਾਲਾ ਕਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦੀਵਾਨਾ ਹਾਂ। ਹੋ ਹਰ ਬਿਨ, ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਕੌਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਓ। ਹਮਜ਼ਾ ਗੌਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਯਾਤਰੀ ਮਿਲੇ, ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਦੇ ਰਸਤੇ, ਅਮਰਨਾਥ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਯਾਤਰੀ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੱਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇੱਧਰ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ, ਫਿਰ ਅਮਰਨਾਥ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਜਟਾਂ ਧਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਚੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਏ, ਦੋ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਦੋ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਪੀ ਤਪੀਆਂ, ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਾਹਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਜੋਗ ਮਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੇ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਘੁੰਮਦੇ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹਨ, ਕਿੱਦਾਂ ਹਨ, ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਚਰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਪੜਿਓ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਿਖਾਉਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਰਬਾਬ ਛੇੜੀ ਤੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਚਾਰਿਆ। ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਮਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੜਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੜਵਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਾਓ ਜੀ, ਆ ਲਾਗੇ ਨਾ ਇੱਕ ਨਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਇਓ ਮੜਾ ਜਿਹਾ, ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਸ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਜਾਓ ਮੜਾ ਜਿਹਾ। ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਨਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਜਵਾਹਰਾਤ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਭਰ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਏਦਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ, ਹਾਂਜੀ ਲਿਆਓ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਛਕੀਏ, ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਧੋ ਲਈਏ, ਲਿਆਓ ਜਲ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਲ, ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਤੁਬਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਸ ਇਹ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਧ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬੜਾ ਮਨੋ ਮਨੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਜਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੀ? ਫਿਰ ਸਿੱਧ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਜਵਾਹਰਾਤ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਵੇਖੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਜਵਾਹਰਾਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਵੇਖਣ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ। ਬੜੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਲਾਲਚ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ, ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ, ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੇਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਹੀਰੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਮੋਤੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਉੱਥੇ ਜਵਾਹਰਾਤ, ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗ੍ਰਸਥ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪਰਬਤਾਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹੋ। ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਚੱਲੋ, ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਵੋ। ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਜਾਓਗੇ, ਗ੍ਰਸਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਆਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਵੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲੋ, ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਰੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰੋਗੇ, ਗ੍ਰਸਥ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੋਗੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੰਡਾਓ, ਇਹ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ ਹਨ, ਪਤਨੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਹੈ, ਪਿਓ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਢਹਿ ਕੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ
ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਜਾਣ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਦੂਜੀ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਜ਼ਾ ਗੌਸ ਵਰਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਕੰਦਰਾਂ ਉੱਤੇ, ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੇ, ਪਰਬਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਕੇਵਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਗੌੜੇ ਹਨ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਗੌੜੇ ਹਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਜੋ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹਨ ਉਹ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੁੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਲਕ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ, ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।